मतलब मैनू लगे नहीं कि पढ़े लिखे बंदियां दी संस्था है कोई ये ना। उत्थे कोविड दे जो नॉर्म्स ने वो प्रॉपर चल रहे दा मतलब इन्ना ज़्यादा रश सी उत्थे ते इन्ना ज़्यादा हो हल्ला सी कि उत्थे सिवाए काम की गल तो हर गल हुई। मैं पहली बारी देखा कि अपने जो इन्ने शहर के अच्छे उद्योगपति ने वो इस तरह मतलब लड़ रहे ने या इस तरह मार कुटाई चल रही है, मैंने वो देख के वाकई इन्नी शर्मिंदगी हुई। और मैं अपने आप को बड़ा इस मामले खुशकिस्मत समझा कि मैं अजे तक इस एसोसीएशन का कदे पार्ट नहीं बनया। अगर मेरी इच्छा भी सी तो वो इच्छा भी खत्म हो गई कि मैं इस गंदी राजनीति का मैंबर नहीं बनना चाहता। शर्म आती है कि यूनाइटेड साइकिल पार्क जिन्हों आप एशिया की लार्जेस्ट एसोसीएशन कहने ये बिल्कुल पोलिटिकल प्लेटफॉर्म बन चुका है। और जो कल एपीसोड होया ये तो बहुत ही शर्मसार है। मगर उदों उन्होंने बाहर मैनेजिंग कमेटी के बाहर जिंदाबाद मुर्दाबाद के जो नारे लगाए तो इदा लगन लग गया भी ये तो एक पोलीटिकल अखाड़ा बन के रह गया। मैनेजिंग कमेटी के 70 मैंबर ने तो उन्होंने कहा सानू धक्के नाल जी सानू अंदर आन दिओ, जबकि 70 मैंबर मैनेजिंग कमेटी के उन्होंने सारे ला पता है कि ये संस्था जी है बजुर्गों की बनाई हुई देन है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये गुंडा जड़ा राज है भी जड़ा गुंडिया के तौर पर जिथे मर्जी असी वरते जाइए। कि जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी माना करो, जिनकी फ़ोटो लगाते हो उनकी बात भी माना करो। जड़ा इंसान इस एसोसीएशन को सिर्फ व्यापारक और इंडस्ट्रीयल एसोसीएशन मानता है वो इसकी निंदा एक बार जरूर उठ के करे कि जो होया माड़ा होया। अगर वो नहीं निंदा कर सकता तो फिर इस एसोसीएशन को रहन दा या एसोसीएशन के मैंबर रहने का सानू कोई अधिकार नहीं है। जनहितैषी देख रहे दर्शकों का स्वागत है जन जन की बात जनहितैषी के साथ। दोस्तों मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहा है। तो अज का जिहड़ा मामला है वो है यूनाइटेड साइकिल पार्ट्स। जी हाँ, यूनाइटेड साइकिल पार्ट्स की 18 तरीक नूं जिहड़ी हुई AGM दे विच एक मंदभागी जिहड़ी घटना हुई। प्रधान DS चावला जी दे नाल धक्का मुक्की होना, उन्हां दी धक्का मुक्की च दस्तार लेना, ये सारे मामलों नूं लैके जिहड़ा कारोबारी सैक्टर है खास करके साइकिल इंडस्ट्री की हर पासे निंदिया हो रही है। सो ये सारे मामले च असीं उस संस्था के होर जिहड़े मैंबर है जिहड़े उत्थे मौजूद सीगे या नहीं मौजूद सीगे उन्हां तों असीं राय जानन पहुंचे हैं कि इन्नी किहड़ी जरूरी सी AGM कोविड के दौर दे विच जिथे असीं घरों बाहर निकलना सही नहीं समझते कि ये AGM जरूरी सी या उत्थे जो होया उन्होंने ये किस नज़रिए नाल देखते हैं। नमस्कार सर। हाँ नमस्ते संदीप जी। सर तुहाडा नाम? मेरा नाम संजीव कुमार MD नाइस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। सर कल तुसीं उत्थे सीगे जदों ये एपीसोड होया 18 तरीक नूं, ये 18 अगस्त नूं तुसीं AGM च सीगे? हाँ जी मैं बिल्कुल उस AGM ते मौजूद सी जी। उस AGM च देखो जी मैं तो पहली बार खैर UCPMA दे कदे AGM च गया तो फस्ट टाइम च मेरा जड़ा वै इंप्रैशन बहुत ज़्यादा उत्थे देख के होया कि नहीं ये UCPMA का जो प्लेटफार्म है ये UCPMA एक व्यापारिक प्लेटफार्म नहीं कल मैनूं महसूस होया। ये तो मतलब मैनू लगे नहीं कि पढ़े लिखे बंदियां दी संस्था है कोई ये ना। उत्थे कोविड दे जो नॉर्म्स ने वो प्रॉपर चल रहे दा मतलब इन्ना ज़्यादा रश सी उत्थे ते इन्ना ज़्यादा हो हल्ला सी कि उत्थे सिवाए काम की गल तो हर गल हुई। तो उस तो इलावा जो आपस हर बंदे दे आपस मतभेद सीगे, मान लो अगर 2 टीमां आपां कह दईए कि 2 टीमां सी तो मतभेद तो देखो ना कदे खत्म होए ने ना कदे खत्म होने हैं, पर उन्होंने सुलझाने के तरीके बहुत ने, डिबेट्स ने, तुसी आपस गलबात करो, विचार विमर्श करो तो उन्होंने मतभेदों को दूर करो। पर मैं पहली बारी देखा कि अपने जो इन्ने शहर के अच्छे उद्योगपति ने वो इस तरह मतलब लड़ रहे ने या इस तरह मार कुटाई चल रही है, मैंने वो देख के वाकई इन्नी शर्मिंदगी हुई। और मैं अपने आप को बड़ा इस मामले खुशकिस्मत समझा कि मैं अजे तक इस एसोसीएशन का कदे पार्ट नहीं बनया। तो अगर मेरी इच्छा भी सी तो वो इच्छा भी खत्म हो गई कि मैं इस गंदी राजनीति का मैंबर नहीं बनना चाहना। मेरा मन तो खुद ये कर रहा कि मैं इस UCPMA की मैंबरशिप तो भी रिजाइन दे देवां ताकि मैं इस गंदी राजनीति का तो दूर हो सका। ठीक है जी। गलबात करते हैं इत्थे रजनीश जी हैगे है, इन्हों भी पूछते हैं मोंटू जी ने। मोंटू जी जिहड़ा कल एपीसोड के बारे तुसी की कहना चाहोगे?
ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਜੀ ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਦੋਂ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਤਿੰਦਰ ਮਿੱਤਲ ਜੀ ਨਾਲ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਔਰ 2200 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕਿ 2200 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਿਛਲੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 87 ਤੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਹਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਔਰ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 87 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ, ਐਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਐਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ। ਭਾਊ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਭਾਊ ਸਾਡੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਡੈਕੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਜਦ ਕਿ 70 ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਵੀ 87 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਨ ਟ੍ਰੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਮੈਂ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਚੇਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਚੇਅਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੇਅਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੱਧਭਾਗੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ ਔਰ ਨਾ ਕਿ ਗੁੰਡੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਾਹੇ DS ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੱਧਭਾਗੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਇੱਕ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸਤਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਕਹੀਆਂ कि जिनके दिन मनाते हो उनकी बात भी माना करो, जिनकी फ़ोटो लगाते हो उनकी बात भी माना करो।
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦਸਤਾਰ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਫੋਟੋਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਮੰਜਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ 'ਤੇ ਹਾਰ ਤਾਂ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਭੋਗਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਿਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਕਰੀਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੌਣੇ 7 ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਢਿੱਲੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹਟੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਔਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰੇ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਾਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਜਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਊ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40-50 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ। 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜੋ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਬਾਉਂਸਰ ਲਿਆ ਕੇ? ਤਾਕਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਛੋਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਨਸਰ ਸਭ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 2005-6 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਬੜਾ ਗਰਵ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 1.5 ਕਰੋੜ ਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ 7-8 ਕਰੋੜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਲ ਦਾ। ਅੱਜ 2021 'ਚ ਜਦੋਂ ਫਿਗਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਣਾਉਂਦਾ 20 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਦੱਸ ਕੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਦਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਈਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। UCPMA ਦੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਨਿਊਜ਼ ਹੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਹੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋਚ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ 18 ਕਰੋੜ ਜਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਸਾਈਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ 1.5 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਵੈ, ਨਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਰਜਨੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੇ ਸੇਠ ਵਰਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹਾਲ ਤੱਕ,
ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਐਪੀਸੋਡ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਦੇਖੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ ਸੀ, ਹੀਰੋ ਸਾਈਕਲ, A1 ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਹੋਰ 2-4 ਘਰਾਣੇ, ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹਜੇ ਹੋਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਔਰ ਇਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਕਜੁੱਟ ਰਵੇ ਔਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਚ 'ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੌਦਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪਾਰਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਐਸੇ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਣੇ ਹਟ ਜਾਣੇ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ AGM ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਆ, ਦਸਤਾਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ 2011 ਔਰ 13 ਦੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹਾਲਾਤ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੁਲਾਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਅਗਰ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ 7-8 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-1 2-2 ਸਾਥੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਮਸ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਬੋਲੀਆਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਲੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿੱਕੋ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੈਂਬਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਵ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਵ ਇਹ ਸੋਚਣ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਐਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ
ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਕੇਲ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੋਚਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਾਈਕਲ ਪਾਰਟ ਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੇਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਏ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਰਤ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁੰਡਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਰਹੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ UCPMA ਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਗੁੰਡਾ ਤੱਤਵ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਬਨੇ ਰਹੋ ਜਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ। ਧੰਨਵਾਦ।